ओम शांति 16 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जी समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता अटंती सी तुम मानंकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान। तेणु तुम भितरे केते निशा रहिबा उचित। आजर प्रश्न, केउं संतानमानंक बुद्धिरे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रहि परिबो नाही? केउं संतानमानंक बुद्धिरे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रहि परिबो नाही? उत्तर, जाहांक भितरे संपूर्ण निश्चय नाही सेमानंक बुद्धिरे बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रहि पारिबो नाही। आमको किए राजयोग शिखाउछंती ए कथा जानि नाहांती, तेणु जोग काहाकु करिबे? जेउमाने यथार्थ रूपरे बाबांको जानि मने पकाउछंती सेही मानंकर ही विकर्म विनाश हेउछि। वर्तमान बाबा निजे आसी निजर एवं निज घरर यथार्थ परिचय देउछंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ सर्वदा पिलामानंकर मने रहिथिबो। आमे आत्मा, आमर घर निर्वाण धाम अथवा ब्रह्मलोक। बाकी भक्ति मार्गरे मनुष्य माने जहा किछि भी पुरुषार्थ करुछंती जानि नाहांती जे सेमाने कुआडे जिबे। सुख एवं दुख केउथिरे अछि किछि हेले जणा नाही। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करी सीढ़ी तळकु ओह्लाई आसिछंती। एबे तुम मानंको ज्ञान मिलुछि, तेणु भक्ति करिबा बंद होई जाउछि। घंटा झांझ मृदंग आदि सबुर वातावरण मध्य बंद। नुआ एवं पुराना दुनिया भितरे फरक रहिछि ना? नुआ दुनिया को पवित्र दुनिया कुहाजिब। तुम मानंक बुद्धिरे वर्तमान अछि सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नर्क कुहा जाउछि। मनुष्य शांति चाहुछंती, किंतु सेठाको केही हेले जाई परिबे नाही। बाबा कहुछंती, मु जे पर्यंत भारत को न आसीछि से पर्यंत तुमे संतान माने मो बिना सेठाको जाई परिबो नाही। भारतरे ही शिव जयंतीर गायन करा जायछि। तेबे निराकार निश्चित साकार शरीर रे आसीबे ना? शरीर बिना आत्मा कौन किछि करि परिबो? शरीर बिना आत्मा केवल एणे तेणे घूरी बुली थाए। केबे केबे अन्य शरीर रे मध्य प्रवेश करि जाए। केही केही भल आत्मा होई थांती, केही चंचल होई थांती, एकदम हाय हाय करि देई थांती। तेबे आत्मा को निश्चित शरीर दरकार। सेही परि परम पिता परमात्मा मध्य जदि शरीर धारण न करिबे, तेबे भारत को आसी कौन करिबे? भारत ही अविनाशी खंड अटे। सत्य जुगरे एकमात्र भारत खंड ही रहिबो, आउ सबु खंड विनाश होई जिवो। गायन मध्य करुछंती, आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एमाने पुणी आदि सनातन हिंदू धर्म कहि देउछंती। वास्तवरे आरंभरे केही हिंदू नथिले, सेतेबेले देवी देवता माने थिले। यूरोपवासी निजकु ख्रिस्टियान कहि थांती। सेमाने यूरोपियन धर्म बोली केबे कहिबे नाही। यही हिंदुस्तानर बासिंदा निज धर्म को हिंदू धर्म कहि देउछंती। जेउमाने दैवी धर्मरे श्रेष्ठ थिले, सेही माने ही 84 जन्मरे आसी धर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। जेउमाने देवता धर्मर होइथिबे, सेही माने ही एठाकु आसिबे। जदि निश्चय नाही, तेबे बुझी जाओ जे सिए एही धर्मर नुहे। जदिओ एठारे बसिबे, किंतु किछि बुझी परिबे नाही, नचेत सेठारे कौनसी प्रजापद अथवा ताठारु कम पदधारी होइथिबे।
ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ତ କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ପୁଣି 3ଟି ଟ୍ୟୁବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଖା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପରର ଆରମ୍ଭରୁ ନୂଆ ଧର୍ମ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭେରାଇଟି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ବିରାଟ ରୂପ ଅଲଗା। ଏହା ଭେରାଇଟି ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ କେତୋଟି ଧର୍ମ ରହିଛି? ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦୁନିଆ ନୂଆ ଥିଲା। ବିଦେଶୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। କେହି କେହି ସାହୁକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ବିଚରା ଭାରତ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହୁକାର ହିଁ ଦୟା କରିବେ ନା? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ସାହୁକାର, ଯିଏକି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ କାହାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ସେହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସଦ୍ଗତି ଦାତା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବ। ଏଠାରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଡାକିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହରୁ ଅଲଗା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବା ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଜଣକର ହିଁ ମହିମା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ନଚେତ୍ କେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହମ୍ ସୋ ସୋ ହମ୍ର ଅର୍ଥ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ସୋ ହମ୍ ଆତ୍ମା। ଏହି ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏପରି କହିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେବତା ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବୁ। ଏ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅସଲି ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରୁ ଆସି ତୁମେ ଦେବତା କୂଳରେ 8 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ କୂଳକୁ ଆସୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ଜନ୍ମ ଦୈବୀ କୂଳ ଏବଂ ଏତେ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି।
କେହି ରାଜା ରାଣୀ, କେହି ପ୍ରଜା ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଏହିପରି ରାଜଗଦି ଚାଲିଥାଏ। ଏହିପରି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ ରହିଛି। କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ନାହିଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବୀଜ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ହେଲେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କିଏ ଆଣିଲେ? ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଚୋଟିର ବା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନର। ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀର ବଦଳାଇବେ ନା। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛଡ଼ାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗାର୍ଡନ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେହି କୁବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁସଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମାୟାର ସଙ୍ଗ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଘରବାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଲି କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୈରାଗୀ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅବିକଳ ରହିଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଛି। ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହେଉଛି। ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବି ଭକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁଛି। ଶିବଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ ବିଚାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ପୂରା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପୂରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ସାକାର ନୁହନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳିଛି, ନିର୍ବାଣକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ କେହି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଘରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାର ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଲିବରେଟର, ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିନା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି 3ଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଚ୍ଚ କୂଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନୀଚ ପତିତ କୂଳ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ ଯଜ୍ଞରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେହିମାନେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ବାକି ଏଠାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ହମ୍ ସୋ ସୋ ହମ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନୟନର ଭାଷା, ଭାବନାର ଭାଷା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ହିଁ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଭାଷା ଅଟେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ହାଲକା ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଣେତେଣେ ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ ବା ମନ ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।